Today we are going to do a quick revision on coordinate geometry. Can you please put off all your phones, me XYZ అన్ని పక్కన పడేసి ఫోకస్ ఈడబెట్టండి. జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. నేను చెప్పే ఈ షార్ట్ కట్స్ మీకు జనరల్గా బుక్స్లో ఎక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దొరకవు. దాట్స్ అ ట్రూ. సో జాగ్రత్త. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, shall I go? Question number 1. The radius of a circles represented by the radius of circles represented by the radius of circle represented by the lines y is equal to mx plus or minus 4 under root of 1 plus m square, which are the tangents to the same circle. Which are the tangents to the same circle. Question అర్థం చేసుకోండి, గుడ్డిగా చెప్పొద్దు. This is a question asked in an exam called MA. Do you know what is MA? It's a Math Association of America. From that exam నుంచి JEE మెయిన్స్ వర్డ్ అడ్వాన్స్ వర్డ్ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాడు క్వశ్చన్. It's called a Olympiad exam for MIT, Stanford, పెద్ద పెద్ద కాలేజీ పేర్లు వినుంటారు కదా. టు గెట్ అడ్మిషన్ దేర్ దే హ్యాస్ టు క్వాలిఫై ఎ ఎగ్జామ్ కాల్డ్ మా. ఇట్స్ మా నేమ్ ఈస్ మా టీవీ కాదు రో, మీకు అవే తెలుసు. మా మీన్స్ అ మ్యాథ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అమెరికా. ప్లీజ్ గివ్ ఆన్సర్ త్వరగా. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? He says that this is the locus of a tangent to a circle. ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్తున్నాడు? అది ఒక టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఏ సర్కిల్. whose radius is dash. కాన్ఫిడెంట్ లేదు, అవునా? హౌ? ఎంతమంది 4 అని చెప్తున్నారు? మీరు మరి మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉండాలి. ఓన్లీ భవానీ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ 4. దట్స్ బ్యూటిఫుల్ అమ్మ. మిగతా 4 చెప్తున్నారు కానీ ఊగులాడుతున్నారు. అంటే ఏమవుద్దో, అంటే ఏమవుద్దో. మరి అట్లా ఉండకూడదు కదా. ద లాజిక్ బిహైండ్ దిస్ ఈజ్, వీ నో దాట్, రాసుకోండి, రివిజన్ లాగా ఉంటుంది, రాసుకోండి. y is equal to mx plus c is a tangent to the curve s equal to 0. Then curve is this thing, and condition of tangency we call this is condition of tangency we call it is. Here c value we are finding. If my curve is x square plus y square is equal to r square, my c square is equal to r square into 1 plus m square. If my curve is y square is equal to 4ax, my c is a by m. If my curve is square by plus y square by b square is equal to 1, where a greater than b is called the standard form of the ellipse, and my condition of tangency is c square is equal to a square m square plus b square. Clear? When I have the last thing, x square by a square minus y square by b square is equal to 1, that's called a hyperbola. My condition of tangency is clear, my dear. ఇవాళ వాడు సర్కిల్ వాడాడు, రేపు మన వాళ్ళు సిమిలర్గా హైపర్బోలాని ఇమిటేట్ చేయొచ్చు కదా. చేయకూడదని రూల్ ఏం లేదురా బై. దే కెన్ ఆస్క్. So you have to remember this list of condition of tangency. So ఒకవేళ ఇప్పుడు y is equal to mx plus c is a tangent to
to a circle, then whose radius is dash. That's the question here. But what is the C value? If this is a tangent, my C is, can you write here? Y is equal to mx plus r minus r into 1 plus m square. What is r here? What a beautiful basic question they're asking. Anta tough exam lone anta basic question adigite after all mains lo inka elanti adagochu. Have you got what I said? I said mains is after all. Why? There is no IIT in the top 100 list in the world. This is the world number 1 campuses such as MIT, Stanford, Berkeley, అలాంటి యూనివర్సిటీలకి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి పెట్టే ఒక ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్ అది. సో టేక్ కేర్. మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దీన్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే చాలామందికి కండిషన్స్ గుర్తులేవు, పేరుకి రివిజన్లు అయిపోయినాయని ఫీల్ అవుతున్నారు, కానీ ఎక్కడ మొదలు పెట్టామో అక్కడే ఉన్నాం. బీయింగ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ అయ్యి ఉండి ఇలా ఉన్నారనుకోండి, ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ మిస్సింగ్ అ లాట్. సో జాగ్రత్త. మూవ్ టు సో క్విక్ రివిజన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ మొత్తం ఇస్తాను, త్వరగా చూద్దాం. ఎన్ని మంచి క్వశ్చన్లు చేయగలిగితే అన్ని చేద్దాము. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఏముంది లాస్ట్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది, అక్కడ కంపారిజనే కదా. ఇక్కడ ఆర్ ఏముంది, 4 ఉంది, వాడు అడిగింది అదే. ఆర్ ఈజ్ వాటర్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. హీ గేవ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద లోకస్ ఆఫ్ వాట్, tangents. Of course the tangent equation is this only. By comparing you will get R value. Move to the next question. Question number 2. కొంచెం మంచి క్వశ్చన్లే చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. అరే గ్రేడియంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా? వాట్ ఈజ్ అ గ్రేడియంట్? ఏంది గ్రేడియంట్ అంటే? అది తెలిసిన వాళ్ళు గట్టిగానే చెప్పండి మరి. స్లోప్. స్లోప్కి గ్రేడియంట్కి కొంచెం చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. గ్రేడియంట్ అనేది జనరల్ విల్ యూజ్ వెన్ దే గేవ్ అ పాయింట్స్, x1 y1 x2 y2 అని ఇచ్చినప్పుడు ద రేషియో ఆఫ్ సేమ్, పైన సేమ్ ఉండాలి, యూనిట్స్ కింద కూడా సేమ్ ఉండాలి. దట్స్ కాల్డ్ y2 minus y1 by x2 minus x1. సో దట్ ఈస్ అ గ్రేడియంట్ అండ్ వీ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్లోప్. జనరల్గా మీరు చూస్తే dy by dxని మనం ఏమంటాం గుర్తుందా? డెరివేటివ్ ఆఫ్ y కాల్డ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. అరే బాబు, ఒకవేళ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కనుక టైం అయిందనుకోరనన్నా వీ కాల్ దట్ యాజ్ డివై బై డిటి యాజ్ అ రేట్ అంటాం మనం. ఇవన్నీ నోట్స్లో చెప్పా, కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరంలే, నోట్స్లు చదివితే గుర్తుకొస్తాయి. ఒకవేళ ఇది లెంత్ అయిందనుకోరనన్నా, then this fellow is called dy by dl called as gradient of y. దీన్ని ఏమనాలి? రేట్ ఆఫ్ y. మీకు ఫిజిక్స్లో మస్తు అడుగుతూ ఉంటారు, y గనక వెలాసిటీ అయితే we call it as velocity gradient. ఎక్కడొస్తుంది? ఏం చదివారా మరి? ఎక్కడొస్తుంది అది? విస్కాసిటీ చాప్టర్లో వస్తుంది. ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అంటారు. ద నెక్స్ట్, ఒకవేళ ఇది కనుక టైం అయింది అనుకోరనన్న,
టెంపరేచర్ అయిందనుకోరా, కెన్ యూ సే వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ dt by dl? Repeat. dt by dl. What is that meaning is? Temperature gradient. ఎక్కడ వస్తుంది? మ్యాథ్లో వస్తుంది కదా. చూస్తున్నారు కదా, ఒక క్రౌడ్ ఉంది ఇక్కడ. నా క్లాస్ మొత్తం కౌంట్ చేస్తే 52 మంది కనపడుతున్నారు. గొర్రెల మందే ఉంది ఈడ, ఒక్కడ కూడా చెప్పట్లే. దిస్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ టేక్ అవుట్ ఆఫ్ 100, ఒక్కడ కూడా సరిగ్గా ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వలే. దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ బెస్ట్ జేఈ ర్యాంక్. ఇప్పుడన్న వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని చదివితే. ఎందుకంటే చాలామంది ఆల్రెడీ వదిలేశారు, చాలామంది డిస్ట్రాక్టెడ్, చాలామంది ఎడిక్టెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఫర్ సెల్ ఫోన్. ఇది గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ రా. నిన్న ఈవినింగ్ నేను హైయెస్ట్ ప్యాకేజెస్ ఏమొచ్చినాయి దిస్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ కాలేజెస్ అని ఒక్కసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళి వెరిఫై చేసి ఒక వీడియో చేద్దామని చూస్తుంటే ఐ వాజ్ లిటరల్లీ షాక్. ఖరగ్పూర్ ఐఐటిలో 49 స్టూడెంట్స్ గాట్ 1 crore and above salary దిస్ ఇయర్. ఎంత? 49 స్టూడెంట్స్ గాట్ 1 crore and above salary. 1 girl got 2.2 crore. మన బిస్కెట్ బాబాలు 20,000 రూపాయల జీతం తెచ్చుకోవటానికే కొట్టుకుంటున్నారు. సిగ్గుండాలి, కసి ఉండాలి. ఫస్ట్ కోరికుంటే రాదు, కసి కావాలి. కెన్ యూ రిపీట్ వాట్ ఈస్ దట్? కనీసం ఇప్పుడన్నా రాసుకోండి, తెలియకపోతే ఏందో పెద్ద అంతా గుర్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతారు. ఏం లేదు, రేపు గ్రాండ్ టెస్ట్ డిసైడ్ చేసేస్తుంది. ఒక రౌండ్ ఉతికేస్తా అందరిని, లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు చూడండి, లేదా పేరెంట్స్ని పిలిచి మాట్లాడేస్తా. ఎందుకంటే అనవసరంగా హోప్స్ డబ్బులు అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నారు. లాంగ్ టర్మ్కి వచ్చినాక కనీసం కొంచెమని ఉండాలి, కనీసం క్వాలిఫై అవ్వాలి కదా. రైట్. టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్. గ్రేడియంట్ అంటే అసలు డినామినేటర్లో ఏముండాలి? లెంత్ ఉండాలి. సో 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. x1 y1 x2 y2 ఇచ్చాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ దేర్? y2 minus y1 by x2 minus x1. దట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ గ్రేడియంట్. క్లియర్? మరి స్లోప్ ఎప్పుడు అనాలి? డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అయినా t అయినా l అయినా వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్లోప్. క్లియర్? నౌ క్వశ్చన్ ఈస్, కెన్ యూ టేక్ డౌన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్? The least positive integral value of b, the least positive integral value of b underline that sentence. What is the meaning of it? Dear, do you know JEE mains lo ilanti terminology mastu vaadtadra. Least positive integral ani, greatest integer ani, like that the terminology they will use. ఏం చెప్తున్నాడు ఆడు క్వశ్చన్లో? ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆఫ్ బి. ఏదో నెంబర్ బి ఉంది, దానికి లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు. ఫర్ విచ్ ద పాయింట్ టూ బి ప్లస్ 3 b square is lies above the line. Above the line 3x minus 4y minus a into a minus 2 equal to 0. And the options are 1, 2, 3, 4. What a beautiful question. Can you please note it down? And here he says that for all a belongs to real number. Try to understand the question once. Can you please go through that? Amma AC yastara? Adi remote unda? Iga edo unnattundi. Itla rara? Illu okkasari idi ayipomma. Idena? Illu okkasari on ayinda? రైట్. అవసరమైన టైంలో వేయండి ఏసీ. ఇంతమంది క్లాసులో ఉన్నప్పుడు ఏసీ లేకపోతే ఫోకస్ రాదు. అనవసరమైన టైంలో వదిలేసి వెళ్ళమాకండి. ఇవాళ ఇందాక బిల్లు చూస్తే 13,350 రూపాయలు వచ్చింది. ఓ గాడ్, ఐ ఫెల్ట్ ఫస్ట్ టైం అనమాట. ఎప్పుడు 5,000 దాట్లే బిల్లు. కొంచెం బీ ఏ రెస్పాన్సిబుల్. డబ్బులు నీవైనా నావైనా ఒకటే.
ఎవరికేం గాలికి రావట్లే కదా, గాలికి వస్తున్నాయి డబ్బులు మీకైనా నాకైనా. చాలా జాగ్రత్త, చిన్న నీదైనా నాదైనా వస్తువు ఒకటేరా బాబు. జస్ట్ వెన్ యు ఆర్ నాట్ దేర్ హియర్, జస్ట్ స్టాప్ ఇట్. దానిలో ఏముంది, మంచిదే కదా అది, బూత్ పనులు చేయమంటలేదు కదా మిమ్మల్ని. జస్ట్ స్టాప్ ఇట్ వెన్ యు ఆర్ నాట్ దేర్ హియర్. యూజ్ ఆ కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయండి నాన్న. కెన్ యూ గో త్రూ ద క్వశ్చన్ హియర్? The least positive integral value of b అని చెప్తే ఒక పిల్లోడు చెప్పనారా, సార్ ఉన్న వాల్యూలో 1 2 3 4లో లీస్ట్ 1 కదా సార్, అదే పెట్టేశాడు. బిస్కెట్ అయింది, -1 ఇచ్చారు గిఫ్ట్. మార్కులు తెచ్చుకోవడమే కష్టంరా మొగడా అంటే ఉన్నాయి కూడా పోగొట్టుకుంటానరా అంటున్నాడు వీడు. ఇంకా అలాంటి వాడికి ర్యాంక్ కాదు కదా, డిపాజిట్లు కూడా దొరకవు. కొద్దిగా జాగ్రత్త. కెన్ యూ గివ్ మీ ద ఆన్సర్ దెన్? 3 ఎలా వచ్చింది? Shall I explain, my dear? Very simple question ra. Straight lines లో ఏమైతే ఉంటుందో కర్వ్స్ లో కూడా అదే ఉంటుంది. నేను లింకప్ చేస్తున్నా, జాగ్రత్తగా రాసుకొని రివైజ్ చేయండి. అది ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో ఏవైతే చెప్తున్నానో దోస్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. ఇందాక ఒక్క క్వశ్చనే కదా మనం చేసింది, ఆ క్వశ్చన్లో ఏమేమి లింకప్ చేసామో గుర్తుందా మీకు? we linked up for all the curves. He may ask today circle, tomorrow he might ask anything, na? That link up is always matters when you are learning as a revision. రివిజన్ అంటే అదే కదా మీనింగ్. నాకు ఆల్రెడీ కొంత తెలుసు, తెలిసిన దాన్ని మొత్తాన్ని కనెక్ట్ చేయటమే కదరా. సో టేక్ డౌన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్, నోట్, రైట్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ యాజ్ I have a line called ax plus by plus c equal to 0 is my line ra my dear. ఒక లైన్ ఉంది నా దగ్గర, ఓకేనా? దాని లైన్ నేమ్ I am taking it as L. అదే కర్వ్ అయితే మనం ఎలా తీసుకుంటాం? s equal to 0. గుర్తుందా ఇంతవరకు? If I have a line L equal to 0 or if I have a curve s equal to 0, the cases will be the same. But చిన్న క్లారిటీ ఉండాలి. ఒక లైన్ ఇలా ఉంది, let us suppose the line is like this and I have my origin is like this. This line name is L equal to 0. What is this line Ranana? Y is equal to, I can take it as minus ax minus c by b. Clear? దాన్ని సింప్లిఫై చేశాను రా, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడు. దేర్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ హియర్, there is a point here, I am taking it as some x1 comma y1, right? ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ పైన ఉందా కింద ఉందా? పైన. తెలుగు అయితే వచ్చేసింది నీకు కూడా. వెరీ గుడ్, గుడ్ డెవలప్మెంట్. సో ఇట్స్ దేర్ above of what? The line. Now the similarly, if I have a curve by, the curve name is s equal to 0. It may be a circle, parabola, ellipse or hyperbola. I have 4 curves like this. I have 4 curves like this. Clear? So the same thing for the curve if the point lies outside. గుర్తుందా మీకు? సర్కిల్స్లో అక్కడెక్కడ చెప్పుకున్నాము. అవునా? ఎంత కావాలి? సెల్ ఎక్కడుందో చూడమ్మా. 5 ఉన్నాయా? 5 అంటే 1000 అవుద్దా? రైట్ రైట్ రైట్. ఇక్కడ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా మీరు ట్రై టు రీకలెక్ట్ అన్న. సర్కిల్స్లో మనకి గుర్తుందా, ఒక పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఉంటే ఏం చేసేవాళ్ళమో గుర్తుందా మీకు అమ్మా? S11 is, that is a common for what and what ra? Circle, parabola, ellipse and no, for hyperbola it will be ulta. గుర్తుందా అది మీకు? The same thing we have to apply here also, my dear, but one small change will be there. అదేంటో నేను మీకు ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తా. చూడండి జాగ్రత్తగా.
This is the point and this is my line, L equal to 0. On this, any line parallel to y-axis, x value is always fixed, kada? Is it right or not? And can you say what is this point will become? This point will become x1 comma y. Clear? But what is y ra? Y is nothing but I can take e minus ax1 minus c by b. Ante kada corresponding a point dani medu undante adi it has to satisfy. Ippudu common sense use cheyra. Y1 is this length, y is this length. Which one is more ra? So we can say that y1 is greater than y, that is y1 is greater than minus ax1 minus c by b. Ikkada assalu step undi. Andaru mistake chese step idi. Can you repeat what is that step? Nee ishtam vachinattu deenini teeskelakudadu. You cannot take it like anything until unless that b is positive. So, ikkada condition ఏమని పెట్టుకుంటున్నాం మనం? I am shifting this fellow that side, which means that b is positive. First put that condition. When I put that condition, what I will get, Ranana? ax1 plus by1 plus c is positive. Nothing but L11 is positive. ఒక లైన్కి అబోవ్ ఉండాలి అంటే L11 ఏమవ్వాలి? But don't forget the coefficient of y should be positive. అప్పుడే కుదురుద్ది. ఆ పాయింట్ రాసుకోండి. For a line L equal to 0, for a line L equal to 0, for a line L equal to 0, a point is said to be above. So above unte emonu chindranana manake L11 is positive, but don't forget b should be always positive. On ante on, L11 is 0. Below ante L11 is negative, but don't forget b is always positive. Ee conditions anni valid avvalante b should be positive. Who is the b? Coefficient of y. అంతవరకు క్లారిటీ కదా? Whereas for a curve lies outside, S11 is positive outside, equal to 0 on, negative అయితే in. This is a common for all these three curves ranana. ఇదెవడు? Circle. ఇదెవడు? Ellipse. It's a parabola. Whereas for hyperbola, this is called hyperbola, S11 negative అంటేనేమో out, 0 అంటేనేమో ఆన్, పాజిటివ్ అంటేనేమో ఇన్. జస్ట్ ఉల్టా ఆఫ్ ఆల్ దిస్. అంటే ఈ 4 ఇటుకి ఒకేలా ఉంటుంది, కానీ హైపర్బోలా దగ్గరకు వచ్చేసరికి మొత్తం ఉల్టా అవుతుంది. ఇంతవరకు అందరికీ తెలిసిన కాన్సెప్టే కదా. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ని ఆ క్వశ్చన్కి అప్లై చేసి ఆన్సర్ చెప్తారా? కెన్ యూ గో బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్ అండ్ గివ్ మీ ద ఆన్సర్ క్విక్లీ? గుడ్డిగా అప్లై చేయొద్దు. ఇప్పుడు గుడ్డిగా అప్లై చేయొద్దు. రైట్, వచ్చింది ఆన్సరు. Right?
అయిపోయిందా? వచ్చింది ఆన్సర్ రాలే, ఓకే ఏదో చెప్పేశారు. చెప్పమ్మా భవాని, ఎలా చేసావు? అంతవరకు బాగానే ఉంది. ఏ జీరో ఎందుకు పెట్టావు? జీరో ఎనీ రియల్ నెంబర్ అనేది జీరో కన్సిడర్ చేసావు, మళ్ళీ వెరిఫై చేసావా? కొన్ని రాళ్ళు చాలా ఈజీగా తగులుతాయిరా, ఉల్టాలో తగిలినాయి అనుకో వచ్చిన మార్క్స్ పోగొట్టుకుంటాం. కాన్సెప్ట్ మిస్ అయ్యాం. రైట్, ఓకే. చూడండి రా, ఎప్పుడు ఆన్సర్ తెచ్చుకోవటం కోసం మాత్రం ప్రయత్నం చేయొద్దురనన్నా, బికాజ్ ఆన్సర్ కొన్నిసార్లు చాలా 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 ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. బట్ అది కరెక్ట్ వే కాలేదనుకో ఏమవుద్దో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా, ఒక 3 రాళ్ళు ఉన్నాయి, వేసాము, 2 తగిలినాయి, అబ్బా ఫుల్ హ్యాపీ. 3వది రివర్స్లో తగిలితే ఇవి వచ్చినాయి కూడా పోతాయిగా. క్లియర్ మై డియర్? ఒకసారి మార్కులు వస్తే అవి నీవి, ఇంకా పోగొట్టుకోకూడదు. రావటం కోసం చాలా కష్టపడతాం. వన్స్ యూ గాట్ మార్క్స్ మీన్స్ యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ బై ఎనీ రీజన్. దట్స్ అ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ టాపర్. సో జాగ్రత్త. ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం కాన్సెప్ట్ ఉంది, చెప్తాను. ఇక్కడ వరకు అందరికి అర్థమైంది కదా? ఇదంతా అప్లై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఫస్ట్ చూడండి ఏం చేస్తున్నాను. ఎల్ ఇదా, ఇలా ఉండకూడదు. ఎల్ ఏముండాలి? ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉండాలి. సో మేక్ దట్ -3x + 4y + a into a - 2 = 0 as our line. Any doubt? What I did? I made my y coefficient as positive. Clear కదా అంతవరకు? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే my L11, because that lies E above, therefore L11 will be positive. Can you put it, Ranana? -3 times of 2b + 3 + 4b square plus a into a - 2 is positive. Any doubt? ఇక్కడ వరకు అందరికి అర్థమై ఉండాలి. కెన్ యూ టేక్ కామన్ థింగ్? త్వరగా చేయండి. వెన్ యూ టేక్ ద థింగ్స్ కామన్, వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్? 4b square quadratic in terms of b, because I need b value, right? Not a value. So can you put it? 4b square, next -6b -9 plus a square -2a is positive. Any doubt? ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ చెప్తున్నా, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ద పాయింట్ హియర్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ ఎవర్ దే గేవ్ ఫర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు. అన్న నమస్తే అని చెప్పండి. పాప పేరు, మెయిల్ ఐడి, వాట్సాప్ నెంబరు, అడ్రస్ పంపించండి. మా వాళ్ళకి నేను చెప్తాను, ఇప్పుడు లింకప్ చేస్తారు. ఓకేనా? రైట్ అన్న. సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త పడాల్సింది, ఎప్పుడైనా ఫర్ ఆల్ అంటే జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో తెలుసా? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. y = ax² + bx + c = 0, లేకపోతే ఇలా ఉండొచ్చు. ఈజ్ ఎనీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రనన్నా. ఫర్ ఆల్ y కూడా అనుకోండి. ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్ అనగానే a అండ్ y సైన్ యూ హ్యావ్ టు సీ. చాలా సార్లు చెప్పా ఇప్పటికి దీన్ని, ఎస్పెషల్ లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళకైతే ఐ గేవ్ ఇట్ ఎనఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఫర్ ఆల్ అనగానే డెల్టా నెగిటివ్ రావాలి. డెల్టా షుడ్ బి నెగిటివ్. ఫర్ హూమ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈజ్ నౌ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ బి. ఎవడికి ఫర్ ఆల్ అన్నాడు వాడు? బీకా ఏకా? కాబట్టి ఏలో క్వాడ్రాటిక్ ఫీల్ అవ్వాలి నువ్వు. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎక్స్లో క్వాడ్రాటిక్. For all a belongs to, make it as a quadratic. Can you make a as a quadratic quick ga? చెప్పండి ఏమవుతుందో? a square - 2a. Remaining all will become a constant ranana. Is positive, right? What is the coefficient of x²? That is a. A is positive, this is y ra, indirectly. A positive, y positive, therefore discriminant should be negative. Can you give me the discriminant here? b²
minus 2 whole square minus 4 into 4b square minus 6b minus 9 is negative. Can you get a b value? Quick. What a beautiful question, you know. It's such a beautiful, చాలా లెందీగా కూడా ఉంటుంది, కానీ 100 మందిలో ఒక్కడే చేస్తాడు, వాడికి కోట్ల రూపాయలు జీతాలు వస్తాయి. దట్స్ ఇట్. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, రాత్రి కొంచెం ఏదో రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను, ఈ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చూస్తున్నప్పుడు ఒక బాబు వాళ్ళ ఫాదర్ రిక్షా వాలా ఫ్రమ్ సమ్ ప్లేస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. రిక్షా వాలా, వాళ్ళ ఫాదరు రిక్షా వాలా. ఈ పుల్లోడేమో ఖరగ్పూర్ ఐఐటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ చదువుతున్నాడు, ఎస్సీ కేటగిరీ. బై గాడ్స్ గ్రేస్ హీ గాట్ ఇన్ టు దాట్. హీ గాట్ ఏ ప్లేస్మెంట్ ఇన్ అమెజాన్ ఫర్ ఎ సాలరీ ఆఫ్ 1.56 crore. సెల్యూట్ చేయాలనిపించింది. ఫాదర్ ఎవరు? రిక్షావాలా. ఎవడికి కావాలరా నీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్? నీ దగ్గర ఉండాలి కానీ కసి. మా అయ్య కూరగాయలు అమ్ముకుంటాడు సార్, నేను నెక్స్ట్ మా అయ్య పక్కన ఒక చిన్న కిరాణా షాప్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నా, అదే నా గొప్ప. ఇంకెవడేం చేస్తాను నేను? చూసుకోండి, జాగ్రత్త పడండి. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. చూపిస్తా విత్ ఫొటోస్, విత్ సాలరీస్, అవన్నీ ఒక మంచి వీడియో తయారు చేస్తున్నాను, లైవ్కి వచ్చి చూపిస్తాను. మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఉన్న కాలేజెస్లో కూడా హైయెస్ట్ శాలరీలు ఏవచ్చినాయి కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాను. సో యూస్ దట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ లర్నింగ్ పాయింట్. కెన్ యూ గెట్ వాట్ ఇస్ ద బి వాల్యూ? బీకి అసలు ఇంటర్వెల్ ఏమొచ్చిందో చెప్పండి రా. వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్వెల్ యూ గాట్ ఫర్ బి? సో కనీసం ఫైనల్గా సింప్లిఫై చేస్తే ఇలా ఏమన్నా వచ్చిందా? Can you please check it? The total value you should get it is 2b square minus 3b minus 5 positive or negative? Greater than 0. Factors కట్టడం వచ్చా? కట్టలేమా? -10 ఉంది, ప్రోడక్ట్ -3 ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? -5b plus 2b వేస్తే వస్తుంది కదా. గివ్ మీ ద ఫ్యాక్టర్స్ దెన్, త్వరగా. 2b minus 5 into b plus 1 is positive. ఇలా ఉంటే b వాల్యూ ఏమవుతుందో చెప్తారా? వేవి కర్వీ మెథడ్. సో b బిలాంగ్స్ టు, లేదా ఇలా మీకు తెలియలేదు అనుకో, ఏం చేయాలి? డిడ్ యూ రిమెంబర్ వేవి కర్వీ మెథడ్? ఇట్స్ a minus infinite to plus infinite and b is -1 and b is 5/2. This will be the way. The least positive అంటే ఇక్కడ వరకు అసలు పాజిటివ్నే ఉండదు, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ద నెగటివ్ పార్ట్. 5/2 means 2.5. Here afterwards you will get lot of integers which are positive, but I need the least is 3. Clear? 2.5 రాబాయ్, దాని తర్వాత వచ్చే లీస్ట్ ఇంటీజర్ 3. మన ఆప్షన్లో 3 ఉందా? That's the answer, not 1. చాలామంది బ్లైండ్గా 1 2 3 4 ఉన్నాయి కదా సార్, 1 లీస్ట్ అని పెట్టేస్తారు. బిస్కెట్ అయింది కదా ఇక్కడ, మరి అలా ఉండదు. సో జాగ్రత్త. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ మోడల్? చూసారా, క్వశ్చన్ చూస్తానికి చాలా సింపుల్గా ఉంది, కానీ దాని లోపల ఎంత కాన్సెప్ట్ ఉందో. దే ఆర్ లింకింగ్ అప్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, దే ఆర్ లింకింగ్ విత్ స్ట్రైట్ లైన్స్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ సాల్వింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. దట్ కమ్స్ అండర్ వేవీ కర్వీ మెథడ్. ఇన్ని లింకప్ పెట్టాడు ఒక్క క్వశ్చన్లో. మరి రివిజన్ అంటే అలానే ఉంటుంది. మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Have you got it or not? I don't know why you are not getting right. The next question is, the least positive integral value of A. One more beautiful question, Ranana. The least positive integral value of A
ఇదే మోడల్ కదా, సేమ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద పాయింట్ if the point 3a by 2 comma 1 lies between the lines. ఎంత బ్యూటిఫుల్ మోడల్ ఫర్ JEE Mains and Advance. Lies between the lines, x plus y equal to a and x plus y equal to 2a. Can you read the question properly and try to attempt it, my dear? Options are again 1, 2, 3, 4. ఇందాక ఒక లైన్ ఇచ్చి ఎబోనో బిలోనో ఉందని చెప్పాడు, ఈసారి ఏం చెప్తున్నాడు, 2 లైన్స్ ఇచ్చి మధ్యలో ఉంది అని చెప్తున్నాడు. చేయండి, ట్రై చేయండి త్వరగా. అరే ఆన్లైన్ పబ్లిక్ లైవ్లో పెట్టారా మా వాళ్ళు. ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏమన్నావు సార్, TS EAMCET పోస్ట్పోన్ అవుతుందా? అవుతుందిరా నెక్స్ట్ ఇయర్కి, ఇఫ్ యూ డూ లాంగ్ టర్మ్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇంకొకడు, 1 + 1 ఎంత, మీ డాడీని అడుగు చెప్తాడు. నెక్స్ట్ వాడు, సార్ ఐ ఆమ్ గెట్టింగ్ మెయిన్స్ 70 మార్క్స్, ఐ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్ టు అబోవ్ 90. నీకేమన్నా రిజర్వేషన్ ఉందారా? ఉంటే ఆ 90 మార్కులు ఏదైనా పనికి వస్తాయి, లేకపోతే ఇక 90 మార్క్స్ తెచ్చుకొని ఏం చేస్తాం, అంతే కదరా. ఓపెన్ కేటగిరీకి ఎన్ని మార్కులు వస్తే క్వాలిఫై అవటానిక మీరు మాట్లాడేది? క్వాలిఫై అయితే ఏమొస్తాయి, ఈసారి బిస్కెట్లు కూడా రావు. ఎందుకో చెప్పండి, 12 లక్షల మంది గొర్రెల మంది రాస్తారు. 2 లెవెల్ ఏమంటారు, ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 ఆర్ సెషన్ 1 సెషన్ 2 కలిపి 12 లక్షలు అయ్యేటట్టున్నారు. దీంట్లో లాంగ్ టర్మే ఒక పెద్ద మంది ఉంది, 2 లక్షలు ఉన్నారు. ఈజీ కాదు. సో మొత్తం మందలో నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలి అంటే నీకు మినిమం ర్యాంకు ఒక 30,000 అన్న రావాలిగా. 30,000 రావాలంటే ఎన్ని మార్కులు రావాలి? 70 మార్కులా? 70 మార్కులు వస్తే, 70 కాదు, కట్ ఆఫ్ ఎంత, 80, వాట్ ఇస్ లాస్ట్ ఇయర్ 82 వస్తే 2 lakh వస్తుంది ర్యాంకు. ఎంత? కాల్ రెగరే చెప్పొచ్చు, ఐ క్వాలిఫైడ్ మెయిన్స్, బట్ ఎక్కడ సీట్ రాలే. ఏం చేసుకోవడానికి రా? సో దీని ఏమంటారు తెలుసా, ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర ఇంప్రెషన్ కొట్టడానికి పనికి వస్తుంది అది, అంతేగాని నిన్ను నువ్వు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి పనికిరాదు అది ఎక్కడ. సో మరి హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఏ సీట్ ఇన్ ఓపెన్ కేటగిరీ? వర్స్ట్ కేసులో 150 దగ్గరికి టచ్ అవ్వాలి. చూసుకోండి, జాగ్రత్త పడండి. ఓన్లీ మ్యాథ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ 70. ఓ సూపర్ మై డియర్. రైట్, నెక్స్ట్ ఏంటి ఆన్సర్ వచ్చిందా? 3. ఐ థింక్ దాట్స్ కరెక్ట్. 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏం చేసేవరా నన్ను? కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా? లైన్స్ బిట్వీన్ అంటే ఒకదానికి కింద ఒకదానికి మీద. 2 లైన్స్ డ్రా చేయండి రా బాయ్. సేమ్ దీని అప్లికేషనే, బట్ 2 లైన్స్ ఆర్ గివెన్. సో ఒకదానికి పైన ఉంటుంది కాబట్టి L11 పాజిటివ్ అవుతుంది, ఇంకొక లైన్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి నెగిటివ్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ విల్ బికమ్ నెగిటివ్. గివ్ మీ ద ఆన్సర్. ఒకసారి రిపీట్ చేయనా? ఈ లైను ఆ లైన్ ఉంది, ఇది పెద్ద లైన్ రా, y = 2a కాబట్టి ఇది కింద అనుకుందాం. ఎవడు వీడు? ఈ మధ్యలో ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా? లైన్స్ బిట్వీనే కదా. ఫర్ దిస్ లైన్ ఇట్ ఈజ్ అబోవ్. అబోవ్ అయితే ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నాట్. ఇందిరా ఇందా నేర్చుకున్నాం కదా, కాన్సెప్ట్ అలా చెప్పాను కదరా బాయ్. ఫర్ దిస్ లైన్ ఇట్ ఈస్ బిలో, for this line it is negative, for this line it is positive. So I am taking it as this is a line 1 అనుకున్నా, లేదా L = 0 అనుకున్నా, దీనేమో L' = 0 అనుకుంటున్నా. Can you give me now? L11
into L dash 11, idemo positive, idemo negative, product will become negative. That's it. Get the A value. Twarga. So by putting there, you will get A belongs to same story ఇంతకు ముందు లాగానే minus infinite to minus 2 union 2 to infinite, which means least integral value is. That's it. Good question. Good model. Yalla, next దానికి వెళ్ళనా? The slope of the line, జాగ్రత్త రాసుకోండి. మోడల్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ రా. అండ్ ఇట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ గుడ్ రివిజన్ కూడా అవుతుంది, ఎందుకంటే మీకు తెలియని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ రివిజన్ జరుగుతుంది కదా, మర్చిపోయినవి. సో గో టు ద నెక్స్ట్ మోడల్. The slope of the line that bisects the angle between the lines y equal to 0 and y equal to 2x in Q1. What is the meaning of in Q1 ra? First quadrant lo bisect chestundanta. Can you repeat what is the question? The slope of the line which bisects these two lines in first quadrant. Give me the answer. Options are root 5 plus 1 by 2, root 5 minus 1 by 2, and 1 by 2 and 1 by 3. త్వరగా చెప్పండి. Very simple, beautiful model it is. రూట్ 5 చెప్తున్నారు, ఏదో కొంత కరెక్ట్ చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. చూడండి, కొంచెం జాగ్రత్త చేస్తే వస్తుంది. ఎవరెవరు ఆబ్సెంట్ రా? అబ్బాయిల్లో అభిలాష్ రెడ్డి రాలేదా? నిహాల్ రాలే. ఎడిపోయినాడు? హోమ్ ప్రిపరేషనా? రోజుకు ఒక సీరియల్, ఒక సినిమా వేసుకుంటూ చదువుతున్నాడు వాడు ఇంటి దగ్గర. రేపటి నుంచి ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు కొంతమందిని వాళ్ళు నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను గ్రూప్స్లో ఉంచి. సో చూసుకోండి, వస్తే రెగ్యులర్గా రండి, లేదంటే మానేసేయండి. గ్రాండ్ టెస్ట్లు కంపల్సరీగా రాయాలి. ఎవరైనా ఎంసెట్ రాస్తారంటే వాళ్ళకి ఎంసెట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ పెడతారు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ కండక్టింగ్ మెయిన్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే. గ్రూప్లో ఇచ్చారా? స్కెడ్యూల్ ఇచ్చినట్టున్నారు, చూసారా? సో మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మామూలుగా మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఏ టైంలో ఉంటుందిరా? 9 to 12. మరి అదే టైంలో పెట్టిన ఇక్కడ కూడా మీరు 9 to 12 అంటే వస్తారు? అసలు 9కి నిద్ర లేగుస్తున్నారు ఈ మధ్య. ఐఎమ్ రెడీ టు కండక్ట్ at 9 to 12, no issue for me. But if you are able to come, we can complete at 9 to 12 and then we can happily go for revision, ఏమంటారు, పేపర్ డిస్కషన్ ఆఫ్టర్ లంచ్. 2 తర్వాత కనీసం 3 గంటలు పడుతుంది పేపర్ డిస్కషన్, అంత ఈజీ ఏం కాదు. అండ్ పేపర్ డిస్కషన్లో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటో చెప్పనా? ఒక క్వశ్చన్ ఇలా వచ్చిందనుకో, దాని చుట్టూ ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చెప్తాం. మీకు ఇచ్చిన సొల్యూషన్లే చెప్పరు అక్కడ. మీకు సొల్యూషన్లు ఆల్రెడీ ఇస్తారు, అవేం చెప్పరు. దాని చుట్టూ ఉన్నది కూడా చెప్తారు. అండ్ ఫిజిక్స్ మిస్టర్ ఏఎస్ రావు గారు చెప్తారు. ఈజ్ మై వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ కొలీగ్.
సూపర్ ఫ్యాకల్టీ, ఆల్రెడీ కొంతమందికి తెలుసు అనుకుంటా, ఫిజిక్స్ సార్. సో హీ విల్ టీచ్ ఇట్, చాలా బాగా చెప్తారు. యాక్చువల్ ఆయన కంటిన్యూ చేసి ఉండేవాళ్ళమే, కానీ ఫస్ట్ నుంచి ఆయనకి పెద్ద, ఆయన బాగా ఏజ్డ్, వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఆయనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్లో వాడటం రాదు, ప్రాబ్లం అది వచ్చింది ఆయనతోటి. మామూలు వైట్ బోర్డ్ అయితే ఈజ్ బిందాస్. సో హీ విల్ డిస్కస్ ఇట్, క్వశ్చన్ పేపర్స్ కంప్లీట్గా. సో మీకు ఆయన కనుక మంచిగా ట్యూన్ అయ్యి అంతా మీరు బాగుందనుకో, మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ టాపిక్స్ వీక్ ఉంది కావాలి అన్నా కానీ చెప్తారు. బాలాజీ గారు కొంచెం బిజీ ఉన్నారు, సో ఆయన ఓన్లీ ఈవినింగ్ అవైలబుల్ ఉన్నారు 5:30 తర్వాత. మరి ఆయన కోసం మనం స్కెడ్యూల్ మార్చలేం కదా. సో విల్ అటాచ్ విత్ మిస్టర్ ఎస్ రావ్, అండ్ కెమిస్ట్రీ మీ సురేష్ సారే చెప్తారు. రైట్. బట్ పేపర్ డిస్కషన్ అప్పుడు మెయిన్ థింగ్ మీరు చూసుకోవాల్సింది, అక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ డంప్ చేయటమే కాదు, దాని చుట్టూ ఉన్నది కొంచెం, ఇప్పుడు మనం ఒక్క క్వశ్చన్ చేసాం స్ట్రైట్ లైన్లో, దాని చుట్టూ ఉన్నది కొద్దిగా చేస్తే ఇండైరెక్ట్గా రివిజన్ జరుగుతుంది కదా. అట్లా 10 పేపర్లు చేస్తే చాలా కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయిపోతాయి కదరా. అర్థమైందా చెప్పింది? గివ్ మీ ద ఆన్సర్. 1 or 2? అసలు ఎలా చేయాలి? యాంగులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ దోస్ టూ, దట్ ఈజ్ వన్ వే. ఇంకా యాంగులర్ బైసెక్టర్ ఎలా కట్టాలో గుర్తుందా? ఏమండి కట్అవుట్ ఏంటి పరిస్థితి? వద్దా? కట్అవుట్ వద్దా, లేకపోతే ఎటో వెళ్ళిపోతున్నావు గత 3 రోజుల నుంచి, అసలు కనపడట్లే. సరే రండి, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఈజ్ y = 0 మీన్స్? ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇది మామూలుగా y = mx. ఫస్ట్ లెట్ మీ డ్రా ద డయాగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ y = 0 కదా, కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇంకొక లైన్ ఏంట్రా? y = 2x. ఈ రెండు లైన్స్ని దేర్ ఈజ్ అ లైన్ విచ్ బైసెక్ట్స్. ఒరే ఎంసెట్ ఆస్పిరెంట్స్ డిట్టో దింపేస్తారు, మార్చను కూడా మార్చను ఎంసెట్లు అయితే. కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర నాకు కాదులే ఇది మెయిన్స్ అనుకో, నీకు బిస్కెట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఎంసెట్లో అడుగుతారు. అండ్ అందరు ఎలా ఉన్నారు తెలిసి ఈ మధ్య మెయిన్స్ ఆస్పిరెంట్స్, ఇంకా నాదేముంది నేను అటెంప్ట్ చేయాలి కానీ ర్యాంక్ తెచ్చి దండేసేస్తారు అంత ఫీల్లో ఉన్నారు. ఏమి లేకపోతే మనం సెటిల్ అవ్వాల్సింది ఎంసెట్టే. ఏమండో అర్థమవుతుందా? ఆశ ఉండాలి, అత్యాశ అస్సలు ఉండకూడదు, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అస్సలు ఉండకూడదు. సో జాగ్రత్త. నిన్న ఒక పిల్లోడు డీడీ కాలనీ అని పేరు విన్నారా? చైతన్యకి బాగా టాప్ క్యాంపస్లు అంటే 2 చోట్ల ఉంటాయి. ఒకటి మాదాపూర్లో ఉంటుంది, ఇంకొకటి డీడీ కాలనీలో ఉంటుంది. సిఓ బ్యాచెస్, టాప్ బ్యాచెస్ అంటారు. అంతకుముందు చైనా బ్యాచ్లు అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు సిఓ బ్యాచ్లు అంటారు. ఆ సిఓ బ్యాచ్లోంచి ఒక పిల్లోడు వచ్చాడు మన దగ్గరికి అడ్మిషన్ కోసం. డీడీ కాలనీ అంటే తెలుసు కదా, నల్లకుంట అంటారు. విన్నారా పేరు? నల్లకుంట, రామయ్య, ఐఐటి, దాని పక్కన ఉంటాయి ఇవన్నీ. అక్కడ నుండి ఒక పిల్లోడు వచ్చాడు. బాగుంది, నేను ఇంటరాక్ట్ అవుతాను. మన ప్రిన్సిపల్ మేడం ఇంటరాక్ట్ అయితే వాడికి ఆనలేదంటే వాడి ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రీచ్ అవ్వలేదు. దాన్ని నాతోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యాడు. ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు అమ్మ నీ టార్గెట్ ఏంట్రా అని అడిగాను. హీ సెడ్ ఐ వాంట్ ఐఐటి అడ్వాన్స్ సార్ అన్నాడు. వాట్స్ యువర్ కేటగిరీ అన్నాను. ఐ ఆమ్ ఓసీ సార్ అన్నాడు. సూపర్ రా, మంచి క్లారిటీ ఉంది నీకు అడ్వాన్స్ కావాలని. అమ్మ మీ దగ్గర గ్రాండ్ టెస్ట్లు మొదలైనవి కదరా, ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయిరా నాన్న అని అడిగాను. కెన్ యూ రిపీట్? మీ కాలేజీలో ఆల్రెడీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు మొదలైనవి కదరా నాన్న, ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయిరా అని అడిగాను. సార్ 3 కలిపితే సింగిల్ డిజిట్లో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, 3 కలిపితే డబల్ డిజిట్లో ఉంది సార్ అన్నారు. అరే డిజిట్లు కాదు కానీ నన్ను కరెక్ట్గా చూపించరా ఎస్ఎంఎస్ అన్నాను. ఇప్పుడు 3 గ్రాండ్ టెస్టులు జరిగినాయి. ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్లో వాడికి 3 కలిపి వచ్చింది 42, ఇంకో గ్రాండ్ టెస్ట్లో వచ్చింది 28, ఇంకో గ్రాండ్ టెస్ట్లో వాడికి వచ్చింది 18 మార్కు. వాడి మీనింగ్ డబల్ డిజిట్స్ అంటే నేను ఇంకా 99 అనుకున్నా. దేనిలో? అడ్వాన్స్ కాదండో, మెయిన్స్లో. వాడు ఏం కావాలంటున్నాడు? అడ్వాన్స్ కావాలంట. అర్థమైందా? దీన్ని ఏమంటారా? అత్తే ఆశ కాదు కానీ దురదానందం అంటారు. బాగా ఆనందం. పక్కన పేరెంట్ ఉన్నాడు. సార్ మీరు ఏమనుకోద్దు, మీరు ఏం చేస్తారు సార్ అన్న.
ఆమె హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అన్నాడు. గిర్రమని తిరిగింది. ఈ సైడ్ ఈజ్ ఏ హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్, పిల్లోడు ఇలా ఉన్నాడు. దే డోంట్ హ్యావ్ క్లారిటీ. అమ్మ ఓపెన్ కేటగిరీలో ముందు మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత అడ్వాన్స్ రాస్తారా, లేకపోతే అడ్వాన్స్ ఆశ ఉంటే మెయిన్స్ రాయనిస్తా, సారీ అడ్వాన్స్ కావాలని ఆశ ఉంటే ఎలా చేసి రాపిస్తారా? మెయిన్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలి కదరా. నేను క్లియర్గా చెప్పా, అమ్మ నన్ను నువ్వు తిట్టుకో ఏమైనా చేసుకో, నువ్వు నా దగ్గర జాయిన్ అయినా జాయిన్ అయిపోయినా నాకు పోయేది ఏముండదు, కానీ ముందురా నాన్న ఎంసెట్ మీద ఫోకస్ పెట్టరా. ఎందుకు చెప్పు? కనీసం ఎంసెట్లో కూడా సీట్ రాలేదు అనుకో, డాడీ అసలే హెడ్ మాస్టర్ అంటున్నావు, ఆయన పిల్లలు ఆయన స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఎక్కడో సెటిల్ అయి ఉంటారు కదా, మీ డాడీకి తల తీసినట్టు ఉంటుందిరా నాన్న. ఫస్ట్ యూ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ అట్లీస్ట్ బిలో 5,000 or 2,000 in ఎంసెట్, then you please try for advance ranana. I am not against to you and for your dream. నేను చెప్పింది కరెక్టేనా? ఇక్కడ ఎక్కి నిలబడలేనోడు అది అందుకోమంటే ఎలా అందుకుంటాడు రా పిచ్చి కాకపోతే? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. నేను చదవలేదు సార్, ఇప్పుడు చదువుతా సార్. సంవత్సరం నుంచి పీకే వాళ్ళకే ఏం దక్కక ఏడుస్తున్నారు. అవును కదా? అవునా కదా? నేను మళ్ళీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. ఈ సంవత్సరం ఒక సునామీ లాగా లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు 2 లక్షల మంది రాస్తున్నారా. అసలు ఈ ఎంసెట్లో కూడా నీకు ఈ 5,000కి డిపాజిట్ దొరుకుద్దో లేదో డౌటు. ఎందుకు చెప్పు? లాంగ్ టర్మ్ వాడు అంటే 4 సెషన్స్ మెయిన్స్ రాసిండు, ఇప్పటికీ 2 ఎంసెట్లు ఒకసారి రాసిండు, పిచ్చ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫామ్లో ఉన్నోడు. 2 లక్షల మందిలో ఒక 1% వేసుకున్న 2,000 మంది ఉంటారు కదా. మ్యాథ్స్ రావట్లేదా? 2 లక్షల్లో 1% ఎంతరా? 2,000 మంది కదా. టాప్ 2,000 ఎంసెట్ ర్యాంకులు వాళ్ళకి పోతాయి కదరా. మరి ఆశ పడు, కానీ మరీ ఆ రేంజ్లో ఉండకూడదు అనేసి, మీరు మంచిగా ఎంసెట్కి మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతానంటే నా దగ్గర జాయిన్ అవ్వండి, ఇప్పుడు నేను అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చెప్పలేనులే అని పంపించేశాను. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, వాళ్ళైతే ఓపెన్గా వచ్చి అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా. అడగని వాళ్ళు మీలో ఎంతమంది ఉన్నారో? ఆసేమో బారెడు, చేసేదేమో మూరెడు. Can you give me the beautiful question here is, look here, x-axis y equal to 0, y equal to 2x. ఈ రెండింటిని బైసెక్ట్ చేస్తూ ఒక లైన్ వెళ్తుంది. That line is this fellow. I don't want which is the line. He is not asking what is the line. If they asked what is the line, then you have to find angular bisector. Did you remember angular bisector formula? 2 lines are there, L1 equal to 0, L2 equal to 0. Angular bisector is mod of, can you repeat? A1x plus B1y plus C1 by under root of A1 square plus B1 square is equal to mod of A2x B2y. Remember, A2 square plus B2 square. That's angular bisector. He is not asking angular bisector. What is its slope? ఇప్పుడు జనాలు 2 రకాలుగా చేస్తారు దీన్ని. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏం చేస్తారో చెప్పనా? ఇది కడతారు, దే విల్ ఫైండ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ దే విల్ ఫైండ్ ఇట్స్ స్లోప్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ ఫెలో ఈస్, హియర్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ లాట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఫర్ యాంగులర్ బైసెక్టర్స్. డిడ్ యూ రిమెంబర్ డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ అని నేను మీకు ఒకటి చెప్పాను అక్కడ నోట్స్లో. A1 A2 ప్లస్ B1 B2 పాజిటివ్ అయితే ఇంటర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టర్కి నెగిటివ్ తీసుకోవాలి, ఎక్స్టర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టర్కి పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. వీ డోంట్ నో ద నేచర్ ఆఫ్ ద యాంగులర్ బైసెక్టర్, కాబట్టి డోంట్ గో బై దట్ మెథడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ సార్? బ్యూటిఫుల్ మెథడ్. లుక్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఐ ఆమ్ అజ్యూమింగ్ దిస్ ఈజ్ టీటా. మరి ఇది ఎంత అవుతుందిరా? టీటానే కదా బైసెక్టింగ్ అంటే. క్లియర్? I need what? Its slope called what my dear? Tan theta. నాకేం కావాలి ఇప్పుడు? Tan theta కావాలి. But I know tan 2 theta is 2 units. బాబా స్లోప్ అదే కదరా. సో tan 2 theta is, దీని ఫార్ములా తెలుసా మీకు? సింప్లిఫై చేస్తే tan theta వాల్యూ వస్తుంది కదా. చెప్పి ఎంత వస్తుందో? Simplest way, that is. Can you give me the answer? First quadrant annadu, tan theta should not be negative. Be careful there.
tan theta should be positive kada. So what is that positive value is? What is that positive value you are getting? Tan theta ఏమొచ్చిందిరా? Tan theta is minus root 5 minus 1 by 2 or root 5 minus 1 by 2. ఇదేనా? So what is this? Is negative. This is the third quadrant. He is asking in first quadrant. Therefore my answer is option B. Super beautiful question it is. So I'll give you one more last question for today. So ఇలా మనము కుదిరినప్పుడల్లా ఫుల్ రివిజన్ లాగా పెట్టుకుంటూ ఉందాం, క్విక్ రివిజన్ లాగా కొన్ని వెరైటీ మోడల్స్. దేర్ ఫోర్ ఏమవుద్ది, బై గాడ్స్ గ్రేస్ వీటిల్లో దిగిపోతే ఐ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. దిగుతాయి కొన్నిసార్లు. ఎందుకు, నేను చెప్పేవన్నీ పాత ఏదో ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్, నా సొంత క్వశ్చన్లు ఏమి ఇవ్వట్లే. మా ఎగ్జామ్ అని, అడ్వాన్స్ అని, ఐఎస్ఐ అంటారు, పేరు విన్నారా? ఐఎస్ఐ ఏజెంట్లు తెలియదారా మీకు? తెలుసా? ఐఎస్ఐ అంటారా బాయ్, ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్, ద బ్యూటిఫుల్ మ్యాథ్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇండియా, టఫర్ దాన్ ఐఐటి అడ్వాన్స్, ఓన్లీ మ్యాథ్. అందులో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ చాలా మంచి క్వశ్చన్స్. వీళ్ళు పేపరు మాకు చైనా బ్యాచ్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే, మేము ఫ్యాకల్టీగా ఉన్న టైంలో పేరు విన్నారా? AIMT అని, అది మొత్తం అది ఒలింపియాడ్ అనమాట, మ్యాథ్ ఒలింపియాడ్ అది. ISI పేపర్ సెట్టర్సు, డైరెక్ట్గా బుక్స్ ఆథర్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఒకప్పుడు చాలా బ్యూటిఫుల్ బుక్స్ ఉండేవారు నాన్న. దాస్ గుప్తా అని ఉండేది. ఈజ్ ఎ డీన్ ఆఫ్ ISI క్యాంపస్. ఒకటే క్యాంపస్ ఉంది ఇండియా మొత్తంలో, కల్కట్టాలో ఉంటుంది. దాస్ గుప్తా అని ఉండేది. ఆయన తీసుకొచ్చి మాతో మాట్లాడిపించేవాళ్ళు అనమాట. వెన్ వీఆర్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ చైనా బ్యాచ్. అక్కడ వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు, ఫైనల్ పేపర్ సెక్టర్స్ ఉంటారే, ఏ పేపర్ సెక్టర్స్, ఐఐటి అడ్వాన్స్, మెయిన్స్, వీళ్ళు పేపర్స్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు అని. దెన్ దే షోడ్ లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్. ఇన్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ ఈజ్ మ్యాథ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అమెరికా, అదొకటి. ఇంకా ఏఎంటిఐ కదా, తప్పు రాసినట్టున్నాను, ఏఎంటిఐ, అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యాథ్ టీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. మ్యాథ్ చెప్పే టీచర్స్ మొత్తం ఒక యూనిట్ అయినప్పుడు, అమెరికాలో ఎలా అయితే అయ్యారో అలా ఇండియాలో కూడా ఒకటి ఉంటుంది, ఒక టీము. వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళకు వచ్చిన కొంచెం మంచి ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అన్నీ గ్యాదర్ చేస్తారు. అవి ఎగ్జామ్గా పెడతారు. 10th క్లాసు, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి. సూపర్ మోడల్స్ ఉంటాయి అలాంటివి అండ్ అడ్వాన్స్వి. ఈ మోడల్స్ నుంచి నేను క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు రేపు డైరెక్ట్గా దింపేస్తారు. ఇంకా అంతకన్నా చేసేది ఏముండదు అక్కడ. ఎందుకు, వాళ్ళే మార్చరు. అవి ఎందుకు మార్చరు చెప్పండి? దేర్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్. కానీ ఎక్కడ అడిగారు? ఏరే ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు. కాబట్టి అవన్నీ తెలుసు. అసలు మీరు పేర్లు ఎప్పుడన్నా విన్నారా? పోనీ అవి ఎప్పుడన్నా ఓపెన్ చేసి చూస్తారా? పాసిబిలిటీ ఉండదు. అవి ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు అమ్మో కొత్త క్వశ్చన్స్ అడిగారని ఫీల్ అవుతారు. బట్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఆస్క్ సమ్ వే. బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది, అండర్ ద సన్ దెర్ ఇస్ నో న్యూ థింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కాపీడ్. కెన్ ఐ రిపీట్? అండర్ ద సన్ దెర్ ఈజ్ నో న్యూ థింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ కాపీడ్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. ఉన్నదాన్ని ఏం చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు? తిప్పి యాడ్ చేసి, ఇడ్ చేసి, మసాలా యాడ్ చేసి చేసేస్తున్నారు. దట్స్ ఇట్. రైట్. వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే, విల్ క్లోజ్ ఇట్. అమ్మ, ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్ గుర్తున్నాయా మీకు? Mr. Brother, universal brother, can you repeat what is a family of lines? A line which produces a family. Kada? A point where all the lines intersect is called family of lines. ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక 4th క్లాస్ వాడికి చెప్పలేకపోతే నీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమవునట్టు.
నేను చెప్పలే, వారన్ బఫెట్ గారు చెప్తారు. ఏమనంటే ఏదైనా పని మీద నీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అంటే దాన్ని ఒక 4th 5th క్లాస్ స్టూడెంట్కి నువ్వు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలిగావు అంటే యూ గాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దట్. వాట్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్? Family, of course, that is called system of circles. Two lines are there. If they are meeting what a single point, it's called point of intersection, and it's always fixed. నోరు తెరవాలి. రెండు లైన్స్ ఉన్నాయి, ఒకే చోట మీట్ అవుతున్నాయి. ఆ మీట్ అయ్యే పాయింట్ మనం ఏమనాలి? పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, and also called as a fixed point. And these two lines are called intersecting lines. తెలుసు కదా అది? ఇప్పుడు more than two lines are meeting at a single point, these lines are called concurrent lines. Can you repeat, my dear? These are called concurrent lines. And this point is called point of concurrency. These lines are called intersecting lines. Right, my dear? Are ivi concurrent lines aithe one beautiful condition undi. Did you remember? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 is always 0. That always will gives you 0. That's the meaning of what? Concurrent lines. Then what is a family of lines? Come here. A point of intersection which is a fixed point అని చెప్పాను కదరా నాన్న. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ రెండిటి నుంచి you can draw through this point infinite many lines. Through this point we can draw infinite many lines. All these lines are generated by these two lines called L1 and L2. Clear? So all these lines are represented by L1 plus lambda L2 equal to 0, whereas in curves we used to call S plus lambda S dash equal to 0. System of circles. Gurtunda? So here lambda is a parameter. Can you repeat? Lambda is a parameter, belongs to real number. What is the meaning of parameter? Parameter is a variable under given conditions. And ఏదో కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు వచ్చే వేరియబుల్నే మనం పారామీటర్ అంటాం. క్లియర్ కదా అంతవరకు? సో టేక్ డౌన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. If the lines, EAMCET క్వశ్చన్ రా ఇది. సార్ ఎంసెట్ వద్దు సార్. ఏ మ్యాథ్ ఎంసెట్ మెయిన్స్ రెండు ఈక్వల్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మ్యాథ్ ఐ కెన్ సే మెయిన్స్ పేపర్ is sometimes easier than EAMCET. మా ప్రత్యూష గారు చెప్పండి. సాయంత్రం వచ్చి తీసుకెళ్ళండి. కానీ ముందు ఈ పేపర్లు నేను ఏం చెప్పాను మీకు? చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గ్రాండ్ టెస్ట్ల వరకు సరిగ్గా జరగాలి. పిల్లలకి టైంకి అన్నీ జరగాలి. లేకపోతే అది కాదమ్మా, మీకు నేను ముందు అసలు ఏం చెప్పాను? ఏ గ్రాండ్ టెస్ట్ పెడుతున్నారు ఫ్యాకల్టీకి ముందే చెప్పాలని చెప్పాను కదా. సరే, ఒక 10 నిమిషాలు ఉండి చేయండి. క్లాస్లో ఉన్నాను కానీ. రైట్, ఎక్కడున్నాం రా? ఇఫ్ ద లైన్స్ 4x + 3y, ఇది ఎంసెట్ క్వశ్చన్ రా, బట్ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. సింపుల్ బ్యూటిఫుల్ మోడల్. 4x + 3y = 1, y - x = 5, kx + 5y = 1 are concurrent. Are concurrent, then k is dash. Are concurrent, then k is dash. అందరూ ఎంపీసీ ఉన్నారా? బైపీసీ వాళ్ళు ఎవరైనా కూర్చున్నారా? కొంపదీసి మ్యాథ్ క్లాస్ కూడా వినేస్తున్నారు ఇంత బైపీసీ వాళ్ళు. అలా చేయమాకండి రా బాబు.
So what? If they are concurrent, can you give me what? Data of చెప్పండిరా 4 3 -1 నెక్స్ట్. ఇక్కడ జాగ్రత్త, ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్. చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తారు ఇక్కడ. -1 1 -5 k 5 -1 ఈక్వల్ టు 0. k ఈజ్, అది కూడా నేను చేయాలంటే చేయండి చెప్పండి. హౌ మచ్? k ఈజ్ 7. దట్స్ బ్యూటిఫుల్. చూడండి ఎంసెట్ అనేవారికి ఎంతమంది కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసిందో. సో దిస్ షోస్ దాట్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ఎంసెట్ లెవెల్. కొంచెం జాగ్రత్త పడితే మెయిన్స్లో ఈజీగా బెస్ట్ సీట్ తెచ్చుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో జాగ్రత్త పడండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎంసెట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పిన తర్వాత చూసారా సౌండ్ పెరిగింది ఆన్సర్ చెప్పడంలో. దట్ షోస్ దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ అట్ ఎంసెట్ లెవెల్, బట్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ టు మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ లెవెల్. సో ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మెయిన్స్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం. టేక్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్. if ABC belongs to real number, if ABC belongs to real number and satisfying a plus c whole square plus 4b square minus 4ab minus 4bc equal to 0. Can I repeat that? A plus c whole square plus 4b square minus 4ab minus 4bc equal to 0. Then the variable line ax plus by plus c equal to 0 always passes through a fixed point. Always passes through a fixed point dash. Options are 1 comma -2, -1 comma 2, 1 comma 2 and -1 comma -2. What a beautiful question it is. ఈ మోడల్స్ చాలా సార్లు అడిగారు నన్ను మెయిన్స్లో. ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్ మీద మోడల్స్ దే ఆస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఏంద్రా సరే ఒక పని చేస్తా. అందరు తెల్ల మొఖాలు వేసి చూస్తున్నారు కానీ అంత డౌట్గా చూస్తున్నారు. ఒక ఎంసెట్ క్వశ్చన్ చెప్తానే దీని మీదనే, ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద. అది సాల్వ్ చేసినాక ఇక్కడికి వద్దాం. అది ఓకేనా మీకు డీల్ మరి, లేదా డైరెక్ట్గా ఇదే చేద్దామా? ఫస్ట్ ఇది చేశారంటే అది చేయటం వేస్ట్. ఫస్ట్ ఒక ఎంసెట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం, దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఐఐటి క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఏంటో చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇఫ్ ఏబిసి ఆర్ ఏపీ, వాట్ ఏపీ, ఏబిసి ఏపీలో ఉన్నాయి, దెన్ ద వేరియబుల్ లైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 ఆల్వేస్ passes through a fixed point dash అనేది క్వశ్చన్. ఇది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. అరే
ఫిక్స్డ్ పాయింట్ డాష్ అనేది ఇందాకెక్కడో కాన్సెప్ట్లో వచ్చిందిరా. ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ బై 2 points intersection, 2 lines intersection, sorry, 2 lines intersection. So that fixed point is intersection of this line and this line only, na? Clear? But what is this is? This is called family of line or variable lines antaru. That's the meaning. This is called what, my dear? This is a family of lines, or we call it as a variable lines. Is it right? So how to connect them? మా క్లాస్లో నన్ను మళ్ళా చేయనా? హలో, సరే చెప్పండి. ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ 2 లైన్స్ లాగా తీసుకురావాలి కదా. ఆ 2 లైన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే కదా పాయింట్ వచ్చేది. కెన్ యూ కనెక్ట్? హీ గేవ్ ఓన్లీ 1 line. వాట్ ఈస్ దట్ 1 line దే గేవ్ రా? దిస్ లైన్. దీన్ని ఇప్పుడు 2 లైన్స్ లాగా చేయాలి అంటే L1 ప్లస్ సమ్ ల్యాండా L2 ఈక్వల్ టు 0 లాగా రావాలి కదా. అంటే ల్యాండా అనే ఒక వేరియబుల్ని మనం సపరేట్ చేయాలి కదా. ఫర్ దట్ దే గేవ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కండిషన్ హియర్. దే ఆర్ ఇన్ AP. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? 2b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ c. c వాల్యూ ఈజ్ 2b మైనస్ a. పుట్ ఇట్ దేర్. సో వాట్ ఐ విల్ గెట్? ax ప్లస్ by ప్లస్ 2b మైనస్ a ఈక్వల్ టు 0. కట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది చెప్పండి? టేక్ ఏ కామన్, టేక్ బి కామన్. నౌ టేక్ ఏ డివిజన్. ఏందో చేస్తున్నారు సార్, మాకేం అర్థం కావట్లే. ఇది ఎవడరా? ఇప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమొచ్చిందిరా? లైన్ 2 ఏమొచ్చిందిరా? ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఏంట్రా? 1, -2. ఇదంతా పెద్ద స్టోరీ లాగుంది. ఇంత చేస్తే మెయిన్స్లో సరిపోద్ది. 2 minutes హ్యాపీగా ఓ సూపర్ చేయొచ్చు. ఎంసెట్లో ఇది ఎంసెట్ క్వశ్చన్, మరి షార్ట్కట్ కావాలిగా. ఇంత ఎవరు చేస్తాడ్రా? యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ షార్ట్కట్ ఫర్ దిస్. దెన్ ద బ్యూటిఫుల్ షార్ట్కట్ ఈజ్ 2b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ c కదా. a మైనస్ 2b ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. ax ప్లస్ by plus c equal to 0. Both are same. Compare x by 1, y by -2, 1 by 1. x equal to 1, y equal to -2. Single blink of eye. Just ఇలా అనే లోపల అలా టిక్ పెట్టవచ్చు. దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ కట్. దేనికి వాడాలి ఇది? ఎంసెట్కి వాడుకోవాలి. మరి మెయిన్స్కి వద్దా? ఇంకా 2 minutes మిగులుద్ది కదరా. యూ కెన్ యూజ్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ వెన్ యూ నో ద షార్ట్ కట్. టేక్ డౌన్. ఇది ఎంసెట్కి. మరి ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆ క్వశ్చన్లో ఇలాంటి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ రిలేషన్ ఏం రాలే కదా మనకి. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ రిలేషన్ అంటే 2b ఈక్వల్ టు a ప్లస్ c అలా రాలే. ఇచ్చాడు అలా? ఇవ్వలే. గో బ్యాక్ దెన్. రాసుకున్నారా ఇది? ఐఎమ్ క్లోజింగ్. ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. అందరూ మార్నింగ్ టిఫిన్ కూడా చేయలేదేమో. బ్రష్ అని చేశారా? అది కూడా చేయలేదా? అమ్మాయిలు అలానే ఉన్నారు, అబ్బాయిలు అలానే ఉన్నారు. మరి అంత బాగా చదివేస్తున్నారేమో. మీ అందరిని చూస్తుంటే నా క్లాస్మేట్ ఫనీగాడు గుర్తుకొస్తున్నాడు. వాడు 45 days ఒక్కరోజు కూడా స్నానం చేయలే. వాడు తెల్లగుంటాడురా. ఈ రోజులు సచిన్ సమయమే స్మెల్ రావట్లే. ఎన్ని ఉంటాయి లాజిక్లు. సో డియర్, మీరందరూ అలానే కనపడుతున్నారు. బట్ హీ గాట్ ఆల్ ఇండియా 9th ర్యాంక్. మరి మనకి ఏ ర్యాంక్ వస్తుందో. సో కొంచెం జాగ్రత్త. హెల్త్ కూడా చూసుకోండి. ఎక్కువ నిద్రపోండి. సరిగ్గా నిద్రపోతే కళ్ళు పోతాయి. నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయలేం ఫ్యూచర్లో. యు గాట్ IIT. దొబ్బ అద్దాలు పెడితేనే ఎదురుగా ఎవరున్నారో కనపడతారు. ఎందుకురా జీవితం? కొంచెం స్మార్ట్గా ఆలోచించండి. IIT రాగానే సరిపోదు. దాన్ని అనుభవించి ఆనందించే ఆస్వాదించే ఆ అదృష్టం ఉండాలిగా. అవి లేకుండా ఓన్లీ చదివి చదువులో సక్సెస్ అయ్యావు, లైఫ్లో ఫెయిల్ అయ్యావు. దెన్ యు ఆర్ ఏ ఫెయిల్యూర్. లైఫ్లో చదువు అనేది ఒక చిన్న పార్ట్. చదువే లైఫ్ కాదు.
దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. ఎంత తొందరగా తెలుసుకుంటే అంత తొందరగా లైఫ్ సూపర్గా తయారవుతుంది. ఓ ఒక పార్టే కదా సార్, ఆ పార్ట్ని ఇప్పుడు కట్ చేస్తాను సార్. ఏమైనా అర్థమైందా? లైఫ్లో చదువు అనేది ఒక పార్టే కదా సార్, దాన్ని తీసేస్తాను సార్. దాని లైఫ్కి అంత ఈజీగా తొందరగా మీనింగు రాదు. ఎందుకంటే చదువుకున్నవాడు సక్సెస్ అయినంత ఈజీగా ఒక పొలం పని చేసుకునే వ్యక్తి సక్సెస్ అవ్వలేడు. మీకు తెలుసో లేదు? తెలుసా మీకు ఆ రీజను? వై? అరే ఒక చదువుకున్నవాడు ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడా, లేకపోతే ఒక పొలం పని చేసే వ్యక్తి హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడా? A farmer will do 1,000 times more hard work than an educated person. But very few farmers in the world will get successful. Reason? They are laborers. They will never apply logic. Reason? వాళ్ళకి రైట్ బ్రెయిన్ తెలియకుండా డెడ్ అయిపోద్ది. డెడ్ ఎందుకు అయిపోద్దో తెలుసా? మా డాడీ ఉన్నారనుకుందాం, 50 kgs ఉన్న ఒక యూరియా బ్యాగ్ని ఇలా నెత్తి మీద పెట్టుకొని 10 కిలోమీటర్లని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. నేనైతే కనీసం ఆ 50 kgs అటు తీసి ఇటు కూడా పెట్టలేను. ఇప్పటికి కూడా చేస్తాడు మా డాడీ అలా, అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 65. జస్ట్ ఇలా తీసుకుంటాడు, ఇలా నెత్తి వేసుకుంటాడు, నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. ఈ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టుకొని మోస్తూ ఉంటారు కదా, ఈ బ్రెయిన్, ఎస్పెషల్లీ రైట్ పార్ట్ బ్రెయిన్ మొద్దుబారిపోద్ది, చచ్చుబడిపోద్ది. సో అది వర్క్ చేయదు. మనిషిని రేషనల్ థింకింగ్ అంటే లాజికల్ థింకింగ్ని డెవలప్ చేసే బ్రెయిన్ రైట్ బ్రెయిన్, క్రిటికల్ థింకింగ్ని డెవలప్ చేసే బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్. రెండు థింకింగ్స్ చాలా అవసరం టు బికమ్ ఏ గ్రేట్. సో డియర్, education is the most important weapon to become successful in less time. అంతేగాని ఆ పార్ట్ తీసేస్తా సార్, లైఫ్లో పార్ట్సే లేకుండా అయిపోతావు, ఉపయోగం ఏముంటుంది? ఇలా ఒక బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ వస్తే ఆన్సర్ అలా కంపేర్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకిచ్చిన క్వశ్చన్లో రిలేషన్ ఏమన్నా ఇచ్చాడా? ఎస్, దే గేవ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ హియర్. వాట్ ఈస్ దాట్? కెన్ యూ సింప్లిఫై ఇట్? కెన్ యూ సింప్లిఫై ఇట్ క్విక్లీ? ఏమొచ్చింది దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే? లైన్ ఈక్వేషన్ స్క్వేరింగ్ చేసి కంపేర్ చేయటం అనేది అమ్మో. అబ్బో, మొత్తానికి మీకు ఆన్సర్లు అయితే తెప్పిస్తున్నట్టు బాగానే అర్థమవుతుంది. దట్ ఈజ్ అ వెరీ డేంజరస్. ఒరే సాటిస్ఫై చేయటం చాలా ఈజీ మనిషిని. నా మీద మీకు బాగా కోపం ఉందనుకో, జస్ట్ నేను మిమ్మల్ని ఒకసారి పొగిడేశాను అనుకో, రామారావు సార్ దేవుడు రా అంటారు. అవునా కదరా? ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ టైమ్స్. జస్ట్ నేను ఇక్కడ పిలిచి కాసేపు భుజం మీద చేసి అబ్బా వీడు తోపురా అన్నాం అనుకో, ఒంగోని దండం పెట్టి వెళ్ళిపోతాడు. దట్ వాజ్ అ కామన్ సెన్స్ రా మ్యాన్. అప్రిషియేట్ చేస్తే ఇలా పెట్టి వెళ్తారు. అది కాదు మనకు కావాల్సింది. అంటే దాన్ని ఇన్స్టాంట్ గ్రాటిఫికేషన్ అంటారు. ఆ క్షణాన్న ఆనందం పొందటం, మరుక్షణాన్ని ఏం చేసామో మర్చిపోవటం. నో, ఇట్స్ నాట్ ఎ మీనింగ్ఫుల్. మరి ఎలా చేయాలి సార్? ఇందాక మనకి ఏ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2b అని ఒక కండిషన్ వచ్చిందా? వచ్చింది కదా. అలా దాన్ని సింప్లిఫై చేయగలగాలి. కెన్ యూ సింప్లిఫై దట్ ఫెలో? దిస్ ఈజ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ బేసిక్ a minus b whole square format రా మై డియర్. ప్లీజ్ లుక్ హియర్, లుక్ హియర్, లుక్ హియర్. జస్ట్ జాగ్రత్తగా నన్ను ఫాలో అవ్వు. 2 times of 2b into a plus c equal to 0. I will get such a beautiful expression called this is 0, a plus c is 2b. Therefore, సింపుల్గా ఇప్పుడు చేసిన ఆన్సరేగా.
ఎంసెట్లోనేమో డైరెక్ట్గా ఏబీసీ ఏపీ అని చెప్పేశాడు. ఐఐటీలో ఏం చేశాడు, ముక్కేదిరా అంటే డైరెక్ట్గా ఇలా కొట్టుకొని చెప్పకుండా ఇలా తిప్పి తీసుకొచ్చి మళ్ళా ఆ ఏపీ కండిషనే కదా వాడు ఇచ్చింది. ఏ మట్టి బొరలరా మీకు ఎక్కదరని చూడు, నేను పొగిడా, మిమ్మల్ని పొగిడారా? అరే బాబు కన్నా, ఇందాక మనం ఒక క్వశ్చన్ చేసామా, ఏపీ అని డైరెక్ట్గా టిక్ పెట్టాం కదా, దానికి ఏం చేయలే వాడు. దానికి ఎదవ బిల్డప్పింగ్ ఒకటి ఏం యాడ్ చేశాడు, స్క్వేర్లు చేసి మళ్ళీ అడిగి తీసుకొచ్చాడు. కానీ ఇవ్వటానికి ఇలా ఇచ్చేసే వరకు రైట్ బ్రెయిన్ ప్యారలైజ్ అయిపోద్ది. అమ్మో ఇందులో అంత బండగా ఉంది. వేరియబుల్ లైన్, అయినో వేరియబుల్ లైన్ అంటే ఇది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్, అంతవరకు బాగానే కనెక్ట్ అవుద్ది. తర్వాత చూస్తానికి అలా లేదే, ఇంకేం చేస్తాం, ఆన్సర్ తెచ్చుకోవడం కోసం స్క్వేర్ చేస్తాం, రాళ్ళు వేస్తాం, అవి వేస్తాం, ఇవి వేస్తాం, కొన్నిసార్లు తగులుతాయి. ఆ ఇన్స్టెంట్గా మస్తు ఆనందపడిపోతాం. తగలపోతే ప్లీజ్ టేక్ కేర్. సో ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్ వస్తే నువ్వేం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ రిలేషన్ లైక్ దిస్. అండ్ ఆ రిలేషన్ రాగానే ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ జస్ట్ కంపేర్, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. డోంట్ డూ దిస్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ అ లెందీ మెథడ్. ఇది చేసాం కదా, L1 + λ L2 = 0. డోంట్ డూ దిస్. వాట్ యూ కెన్ డూ, జస్ట్ గెట్ ఎ రిలేషన్, కంపేర్, దాట్స్ ఇట్. సో థ్యాంక్ యూ. కొంచెం ఉపయోగం ఉందా? బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 1 hour 20 minutes, బట్ నాకు చాలా వాల్యుబుల్ టైం, నాకు మస్తు వాల్యుబుల్ టైం ఇది. నేను నా పర్సనల్ దానికి దేనికైనా వాడుకోవచ్చు, బట్ మీకు ఉపయోగపడుతుందంటే రోజు ఇలా ఒక గంట గంటన్నర తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తా. ఎంతమందికి దీనివల్ల ఉపయోగం ఉంది, కెన్ యూ ప్లీజ్ రైజ్ ద హ్యాండ్స్. నేనేమనుకోను అస్సలు, నేను మీ పొగడ్తలకి మీ తిట్లకి లొంగి పొంగిపోయే అంత చిన్న పెద్దోని కాదు. కానీ నిజంగా ఉపయోగపడుతుందా, నిజంగా ఉపయోగపడిందా? ఒక్క నిమిషం నోట్స్లన్నీ క్లోజ్ చేయండి. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పాను? కండిషన్ ఆఫ్, అమ్మ బ్రతికిచ్చారా, రైట్, థ్యాంక్ యూ, క్యారీ ఆన్. టైం చూసారా, ఇట్స్ 3:50, కరెక్ట్గా హాఫ్ అన్ అవర్, సారీ 1:50, ఆ 1 కనపడలేదులే. 1:50, 30 minutes యాడ్ చేస్తే 2:20. నేను ఇక్కడే ఉంటా, తోలు తీస్తా. రేపటి నుంచి లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయలేదా, గ్రూప్ నుంచి డిలీట్ చేస్తాను, క్యాంపస్లోకి అడుగు కూడా పెట్టనివ్వను. ఫస్ట్ కండిషన్. కండిషన్ 2, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద పేపర్ డిస్కషన్. నాకు దురద ఎక్కువయ్యో, టైం ఏం చేయాలో తెలియక పేపర్ డిస్కషన్ పెట్టించట్లే. పేపర్ డిస్కషన్ వల్ల ఏం జరుగుద్దో తెలుసా, చాలా కాన్సెప్ట్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి. క్లియరా? అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయండి. వెదర్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ మెయిన్ ఎంసెట్, యూ ట్రై టు అటెంప్ట్ మెయిన్స్ పేపర్. ఎందుకు అంటే అవి టఫ్ ఎంసెట్ మోడల్స్ అవుతాయి. క్లియర్? సో ఇవి బుర్రలో పెట్టుకోండి. ఒక్కడ కూడా టెస్ట్ మిస్ అయ్యాడు అంటే ఇక వాడిని పీకేయటమే. ఇవాళ CC3 అనే బ్యాచ్లో 7 మెంబర్స్ని రిమూవ్ చేశా. వాళ్ళందరూ ఉంటే నాకు 2 లక్షల రూపాయలు యాడ్ అవుతుంది. వాడు ఏదో ఒక రోజు ఫీజు కడతాడు, కానీ నేను రిమూవ్ చేశా. క్లియర్ కదా? సో కొంతవరకు జాలి పడతాం, కొంతవరకు భుజం మీద వేసుకుంటాం. మరీ తేడా అయితే టట్టా బై బాయ్ సీ యూ. సో జాగ్రత్త, ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు. నా పరువు పోకూడదు. రేపు నేను మీకు ఎక్కడన్నా బై మిస్టేక్ కనపడితే, వీడొచ్చాడా ఎదురుగా అనకుండా ఉంటే చాలు. నువ్వు వచ్చి నాకేం గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అవేమి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. కానీ కనీసం మా సార్ అనే ఆ చిన్న రెస్పెక్ట్ ఉంటుందే, దట్ వీ లైక్ యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ. సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్. ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేయండి. ఒక్కడ కూడా ఎగ్జామ్ మిస్ అవ్వద్దు. మిస్ అయ్యారంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా పీకేస్తా. ఇక నువ్వు ఎవరిని తీసుకొని వచ్చినా ఐ కెన్ డీల్.
లేకపోతే 13 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ కాపురం చేస్తుండలేను కదా. ఐ కెన్ డీల్ విత్ ఎనీ వన్, హౌ ఎవర్ దే మే బి. సో జాగ్రత్త. థ్యాంక్ యూ.